ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਤਾ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਜੈਸੇ ਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਧਨ ਕਮਾਣਾ। ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਧਨ ਕਮਾਣਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਅਜਾਈਂ ਗਈ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ, ਤੋ ਇੰਜ ਕਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਅਜਾਈਂ। ਜਪੋ ਤਾ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਨਿਸਫਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਜਪੋ ਤਾ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਧੰਦਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਜੁਟਾ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਪੋ ਤਾ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ, ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਕਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ? ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਧਨ ਕਮਾਏਗਾ? ਧਨ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੋਗ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਦੌਲਤੇ ਜਾਵੇਦ ਬਾਸ਼ਦ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ, ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾਇਦਤ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ, ਵਰਨਾ ਆਖਰ में कशी शर्मिंदगी। जे तुम बुजुर्गी चाहना है, महानता चाहना है, मान तान चाहना है, जप प्रभु दा नाम। घर बुजुर्गी बायदत गुण बंदगी, वरना आखिश में कशी शर्मिंदगी। दौलत सरमाया ईमान बवद, ईमान दी दौलत ऐसी दौलत है। धर्म दा धन ऐसा धन है। दौलत सरमाया ईमान बवद, हर गदा अजियाद ओ सुल्तान बवद।
परमात्मा दी याद, प्रभु दा नाम हर भिखारी नूं बादशाहां दा बादशाह बना दिंदा है। जिसनूं बख्शे सिव सलाह नानक पातशाही पातशाह, संसार दे जिहड़े बादशाह ने उन्हां दा बादशाह बना दिंदा, उन्हां दा मालिक बना दिंदा। इतनी उच्ची अवस्था। दौलते सरमाए ईमा बवद, हर गदा अज याद ओ सुल्तान बवद। तो मैं फिर दोहरावां, धन कमाण लई समा चाहिदा, वकत चाहिदा। धर्म कमाण लई भी वकत चाहिदा, समा चाहिदा। धन कमाण लई अकल चाहिदी है। धर्म भी बेवकूफ बंदे, मूड़ बंदे नहीं कमा सकते। कोई सूझ समझ चाहिदी है। ये सूझ समझ संगत दे च मिलदी है। गुरु द्वारे होए सोझी पाइस, ये समझ इत्थों मिलदी है। हार परयो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु थक हार के, हे गुरु मैं तेरी शरण आया, तू मैनू वो अकल दे जिहड़ी रब नूं समझ सकदी है। तू मैनू वो हिरदा दे जिहड़ा प्रभु नूं जप सकदा है। ये मंग है। हार परयो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। मैं फिर दोहरावां, धन कमाण लई शरीरक बल चाहिदा, ताकत चाहिदी है शरीर दे विच। धर्म कमाण लई भी चाहिदी है। कमजोर बंदा, लागर बंदा, बीमार बंदा किवें अमृत वेले उठेगा, किवें नाम जपेगा, किस तरह गुरुद्वारे आएगा। शरीरक तौर ते निर्बल मनुख ना धन कमा सकदा है ना धर्म। अकल दे तल ते मूड़ बंदा ना ढंग नाल धन कमा सकदा है ना धर्म। आलसी मनुख जो समय नहीं कढदा, ना धन कमा सकदा है ना धर्म। धन समा मंगदा है, धर्म भी समा मंगदा है। धन अकल मंगदा है, नाम भी, धर्म भी अकल मंगदा है। शरीरक शक्ति चाहिए धन कमाने वास्ते, शरीरक बल चाहिए धार्मिक साधना करने वास्ते। मनुख धन कमाण लई समा कढ लैंदा है, धर्म लई नहीं है। धन कमाण दे च पूरी अकल वरत लैंदा है, धर्म दे च नहीं। कदी कदाई कोई वरतदे ने, नहीं तो सारी दुनिया का मैं भ्रमण करके देखा। और 45 साल हो गए ने मैनू ये कथा करदियां। थोड़े जिहे बंदे ने जो अकल नूं वरतदे ने नाम कमाण दे विच, नाम जपण दे। जगत दे च बहुत थोड़े जिहे बंदे ने जो नाम जपण लई समा कढदे ने। पुराना जमाना तद रेला मोटरां गड्डियां नहीं सन, हवाई जहाज नहीं सन, जमीन दा सफर मनुख पैरां नाल चल के तय करदा सी। 10-15 मील दी वाट भी होवे ते सारा दिन लग जांदा सी चलदियां चलदियां। धर्म दा मार्ग भी बड़ा सुस्त सी। तीर्थां दा रटन, वर्त रखो, 33 करोड़ देवतियां दी पूजा, तरह तरह दे कर्म साधना, 68 तीर्थां दा भरमण, तरह तरह दे हवन यज्ञ पूजा पाठ, बड़ी लंबी क्रिया सी। सुस्त ढंग सी, हौले हौले। जिवें उन्हां दिनां जमीन दा रस्ता आहिस्ता आहिस्ता तय हुंदा सी, धर्म दे मार्ग ते भी लोकी आहिस्ता आहिस्ता चलदे सन, पर चलदे सन, बहुतात दे चलदे सन। युग दे बदलदियां युग बदलदा है, मनुख दी सोचणी दे मुताबिक, विचारां दे मुताबिक, अकल दे मुताबिक। आप दी ज्ञातली अर्ज करां, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, किस तरह नापोगे तोलोगे, युग बदल गए। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपत रहे। सूरज ते ओही है जिहड़ा सतयुग दे सी, चंद्रमा भी होई है, ये जमीन भी होई है।
ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਪਵਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨਯਰ ਤਪਤ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਦਿਨਯਰ, ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨਯਰ ਤਪਤ ਰਹੇ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਸਾ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀ ਖੇਲੇ ਥਾਮ ਕੈਸੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਜੋ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਸੀ। ਸਾ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰੇ, ਝੂਲਦੀ ਹੋਈ ਪਵਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਚ ਪਵਨ ਵਗਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਚ ਧਰਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਸਨ ਉਹੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਏ? ਕੀ ਬਦਲੇ? ਸਾ ਧਰਤੀ ਸਾ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀ ਖੇਲੇ ਥਾਮ ਕੈਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੱਤ ਘਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੱਤ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 6 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ 4 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਯੁੱਗ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਤੇ ਯੁੱਗ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਿੜੀਆਂ ਪੰਛੀ ਘੌਂਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਏ। ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਪਕਸ਼ੀ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਤਾਰੇ ਬਦਲੇ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਬਦਲੀ, ਨਾ ਹਵਾ ਬਦਲੀ, ਨਾ ਸਾਗਰ ਬਦਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਯੁੱਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਯੁੱਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਨੱਕ ਬਦਲ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਦਲਿਆ? ਖੂਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਬਦਲ ਗਈ, ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪੈਦਲ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ। ਇਹਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਅਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਊਠਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬੈਲ ਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨਗੀ,
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਥ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਘੋੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਰੇਲਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਅਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਾਈਕਲ ਆਈ, ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਆਈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਆਏ। ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ, ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਨੇ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾਈ, ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਗ ਇਜਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੁਖਤਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਫਲਕ ਬੋਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਨਾਖੂਨ ਜਾਂ ਦੰਦ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਲੜਾਈ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੱਥ ਦੇ 'ਚ ਲਾਠੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੋਕ ਜੋੜੀ, ਬਰਛਾ ਬਣ ਗਈ। ਬਰਛੇ ਦੀ ਮਾਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਆ ਗਈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੰਦੂਕ ਆਈ, ਤੋਪ ਆਈ, ਫਿਰ ਟੈਂਕ ਆਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੱਲਿਆ ਨਾਖੂਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਹਾਸਾ ਤੇ ਰੋਣਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮਰਾਠੀ ਦੇ 'ਚ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਬੱਚਾ ਹਾਸਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਲਫਾਬੇਟ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਭੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ 1-1 ਫੁੱਟ 1.5 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਭੋਜ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਭੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਪਏ ਨੇ ਲਖਨਊ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਯੂਪੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, ਜਲਾਏਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਨਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ, ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਗਜ਼। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੈਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਗਲੀ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਨ ਨਰ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ, ਨਗਨਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰੀਕ ਨਿਗਾਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਨਗਨਤਾ ਦੇ ਬੋਧ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਨਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ। ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਗਨਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੋੜ ਦੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਘਾਸ ਫੂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਢਕਿਆ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਪਾਸ ਨੂੰ ਕੱਤ ਕੇ ਸੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਵਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਗਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮਰ ਲੱਖ ਸਾਲ, 1.5 ਲੱਖ ਸਾਲ, 50,000 ਸਾਲ, 80,000 ਸਾਲ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਜੈਸੇ 3.5 ਮਣ ਦੇਵਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, 3.5 ਮਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮਣ 28 ਸੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆંકੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋਲਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਦਫਾ ਤੋਲਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਤੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਛਟਾਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੀਲ ਆਏ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ, ਨਾਪਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਦਲੇ। 3.5 ਮਣ ਦੇਵਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮਰ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3,500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ।
ਤੇ 5,500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਸਿਰਫ 2,000 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤ੍ਰੇਤੇ ਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੁਆਪੇ ਚ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਚ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ ਸਿਰਫ 2,000 ਸਾਲ ਦਾ। 5,500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, 3,500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਅੰਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੋਈ 2.5-3,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਪਾਂਡੂਆਂ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 5,000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਯੁੱਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਪਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਕਤ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਣਾਵਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਮਝਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਯੁਗ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਸਤ ਕਹੇ ਸੋਚੀ, ਜੇ ਤਪ ਘਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਬਦਨਾਮੀ ਕਲ ਕੇ ਲਖਣ ਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਤਪ ਕਰੇ ਸਤ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੇ। ਸਤਵਾਦੀ ਸਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਸਚਾਈ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਛਿਜੇਗਾ। 2 ਦਿਨ ਸੱਚ ਬੋਲ ਲੇਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਸਤ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੇ। ਤਪ ਘਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਪ ਘਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਬਦਨਾਮੀ ਕਲ ਕੇ ਲਖਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਭੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੋਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਇਹ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ, ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਭਰੋਸੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੋਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਲਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੋਲਾਪਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਕ। ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੋਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗ ਰਾਇਆ। ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ, ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਧੋ ਸਿਉ ਲਾਈਏ। ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਚਲਾਕ? ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਕ। ਭੋਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਚਲਾਕ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਚਲਾਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣਨਾ, ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠਗਾਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਠਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭੋਲੇ ਅਕਸਰ ਠਗਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੂੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਰਿਆਦੀ ਨੇ ਮੁਨਸਫ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਮੁਨਸਫ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਜਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਉਹ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁਨਸਫ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਠੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀਏ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਠੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਠੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਠਗਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਭੋਲਾ ਮਨੁੱਖ ਠਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਲਾਕ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 1000 ਦਫਾ ਠਗਾ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ। 1000 ਦਫਾ ਠਗਾ ਕੇ ਇਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਠੱਗ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ। ਚਲਾਕ, ਚਲਾਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨਵਰ ਨ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰ ਦਹਾਨੇ ਦਿਗਰ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਦ ਕੁਰਾਨ ਬਖੁਰੀ ਕਸਮ, ਤੂੰ 100 ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਈ ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਸਮ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਅਗਰ ਸਦ ਕੁਰਾਨ ਬਖੁਰੀ ਕਸਮ ਮਰਾ ਏਤਬਾਰ ਨ ਯਕ ਜ਼ਰਰਾ ਦਮ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 100 ਕਸਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਹੈ। ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਨ ਵਰਨ ਨ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰ ਦਹਾਨੇ ਦਿਗਰ। ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹਾਫਿਜ਼
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਫਿਦਾਏ ਆਂ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨਸ਼ ਦਿਲਸ਼ ਯਕੇਸਤ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਫਿਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਚਲਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਛੜ ਜਾਏਗਾ। ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਸਦੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਤੁਰਤਾ, ਚਲਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਢੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਲ ਕਪਟ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਫਿਦਾਏ ਆਂ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨਸ਼ ਦਿਲਸ਼ ਯਕੇਸਤ। ਯੁੱਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਲੰਬਾ ਛੋੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਕੋ ਤਪ ਸਤ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੇ, ਤਪ ਘਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਮ ਲਏ ਬਦਨਾਮੀ, ਕਲ ਕੇ ਲਖਣ ਹੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਭੋਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਅਲਵਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 8 ਪੈਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਮੰਦਸੌਰ ਸੀ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਲਵਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਣਾ। ਅਕਸਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ, 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਬੈਰਾਗੀ ਹਿਰਦਾ, ਰੱਬੀ ਰੰਗੜ। ਮੰਦਸੌਰ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹੀ ਆਖੇ, ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ। ਆਖਿਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਕਿ ਖਾਕ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਏਗਾ? ਲੋਕੀ ਅੰਧੇ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਫਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜੈ ਕੌਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੜ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਜਨ ਦੇ ਚਲੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦਿਸ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦਿਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਗਲ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਸ ਦੇ ਚਲੀਨ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ? ਆਖਿਰ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਦਾਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਭੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਬੀਰ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਲੋਗ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਸਿਆਣਾ, ਭੋਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਮ ਲਏ ਬਦਨਾਵੇਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਭੋਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੂਰਖ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮਖੱਟੂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਖੱਟਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਹਮ ਨਿਰਧਨ ਜੋ ਇਹੋ ਧਨ ਪਾਇਓ, ਮਰਤੇ ਫੂਟ ਗਵਾਨੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿਰਧਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਜੋ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਰਸ ਬਣਿਆ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਤੋ ਖੈਰ, ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਅਕਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਤੇ ਅਕਲ ਵਰਤ, ਸੋਚ ਸਮਝ। ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੁੱਗ ਧਨ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਤਨਾ ਮਸਰੂਫ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਧਰਮ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਸੱਚ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ, ਬੋਧ ਕਿੱਥੇ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਧਰਮ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਚਰਚ ਤੇ ਉਜੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਮੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ ਉਜੜ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੇਰੌਨਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਿਹਾ। 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨ 10-15 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਖਾਲੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਸਤ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੇ, ਤਪ ਘਰ ਤਪ ਨ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਲਏ ਬਦਨਾਮੀ, ਕਲ ਕੇ ਲਖਣ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ, ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ
मुख होर से कांडे कच्चे। जितना चलाक इस सदी का मनुख है, इस युग का मनुख पुराने नहीं सन, इतनी मैरिज करते हैं। उस जमाने के मनुख जैसे जैसे पिछे जाओगे, सतयुग ते बिल्कुल भोला, बच्चे की तरह से, जैसे बच्चा भोला है। मासूम बच्चे नूं कह दो ना, बाहर जेड़ा मिलन आया है, जा उसनूं कह दे मैं घर दे च नहीं, अजे पिता उसनूं इस तरह कह देवे, ते बच्चा जाके यही आखदा, बापू ने आख्या बापू घर कोई नहीं, जाओ तुसी। उन्होंने गल बनानी थोड़ी आउंदी, भोला है, अंदरों बाहरों एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ऐलानिया कहते ने, मैं उसनों मनुख ही मनन नूं तैयार नहीं, जिहदी जबान ते कुछ होर है, जिहदी दिल दे कुछ होर है। मैं चलाक मनुख नूं मनुख ही नहीं मनदा। गुरु गोबिंद सिंह जी, हमो मर्द बायत शबद सुख नवर, न शिकमे दिगर दरदहाने दिगर। मनुख ते ओ है जो दिल दे च है, वही जबान ते है, जो जबान ते है वही दिल दे च है। बाबा फरीद कहते, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे, ते कच्चे ने, कुछ भी नहीं। ये झड़ झड़ पैंदे कच्चे बिरही, जिन्ना कारण आई। खैर मुख्तसर में अर्ज करा। साहिब कहते ने, जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। सतयुग दे पूजा पाठ से हवन यग सन तीर्थां दा इशनान, 68 तीर्थां दा भरमन। स्लो गति नाल यह सिलसिला चलता सी धर्म का। लोगों को वक्त सी, क्योंकि लोड़ां इतनियां नहीं सन, इतनी मसरूफीयत नहीं सी, समा खर्च करते सन धर्म दे। सहजे सहजे मसरूफीयत बदली, मनुख दी वधी, लोड़ां वधियां। कलयुग तक आंदे आंदे मनुख दियां लोड़ां बहुत वध गईयां, मसरूफीयत भी वध गई। धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी कहती है, सतयुग सत त्रेता जगे, द्वापुर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। कोई लोड़ नहीं 68 तीर्थां दे रमन करन दी, कोई लोड़ नहीं पूर्णमाशी दे वर्त रखण दी, 33 करोड़ देवतियां दे चक्करां च पैण दी, कोई लोड़ नहीं धोने तपाण दी, जलधारा करन दी, वर्त रखण दी, कोई लोड़ नहीं लंबे चौड़े अडंबर करन दी, हवन करन दी, यज्ञ करन दी। कल केवल नाम आधार। थोड़ा जिहा समय दा दसमंद, जे 24 घंटे दा दिन रात है, तो इहदा 10वां हिस्सा, सिर्फ 10वां हिस्सा, जी कह लो कोई 2.5 घंटे दे करीब। ये 2.5 घंटे तो 24 घंटियां परमात्मा वास्ते कढ़ दे। 2.5 घंटे जिहदे च इंज कह ले, तू 2 घंटे सवेरे कर ले, 1.5 घंटा सवेरे कर ले, घंटा आधा घंटा शाम नूं कर ले, इस तरह कर ले। ते हुण 24 घंटियां च जिहड़ा 2.5 घंटे भी धर्म वास्ते नहीं खर्च कर सकदा, परमात्मा वास्ते नहीं कढ़ सकदा, तो समा कढ़ण दे ते बड़ा शोम होया। ये धर्म दे च पछड़ जाएगा, बिल्कुल पछड़ जाएगा। समा ना कढ़िए, धन कमाना समा मंगदा है, धन कमाना अकल मंगदा है, धन कमाना शरीरक शक्ति मंगदा है, ते धर्म एवें मिल जाएगा, ये भी समा मंगदा है। फिर एक मैं होर भी अर्ज कर दिया, कल दोहराई सी, धन ते चलो प्यो दा पुत्र नूं मिल जाएगा, पुत्र दा पोतरे नूं मिल जाएगा, दादे दा पोतरे नूं मिल जाएगा, पति दा पत्नी नूं मिल जाएगा, पत्नी दा पति नूं मिल जाएगा, और इसी तरीके दे नाल चाचे तायां दा भतीजे नूं मिल जाएगा, मित्र दा मित्र नूं मिल जाएगा। धर्म खुद कमाना पैंदा, नहीं मिलता। संसार दे कुछ चीज़ां रेडीमेड भी मिल जाएंगियां, बना बनाया मकान मिल जाएगा, बना बनाया भोजन होटलों तो मिल जाएगा, सिले सिलाए कपड़े मिल जाएंगे, बहुत कुछ बना बनाया मिल जाएगा रेडीमेड। जपया जपाया नाम नहीं मिलेगा, खुद जपना पड़ेगा। आपन हथी अपना आपे ही काज सवारिए। तो समा धर्म वास्ते नहीं, सारी दुनिया च घट गया धर्म। होंदा सी
ਕੋਈ ਚੌਕ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢਦਾ ਸੀ। ਚਮਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਕਿੱਥੇ? ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦਿਆਂ ਰੰਗਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੰਗਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਰੰਗਣਾ। ਰਾਂਗਨ ਰਾਂਗੋਂ ਸੇਵਨ ਸੇਵੋਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਘਰੀ ਨਾ ਜੀਵੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਰਤੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ? ਐਸਾ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੋ ਨਿਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਿਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੁੜ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਖਲੀਫੇ ਚੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਠੋ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਖੜਿਓ, ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਸਜਦੇ ਚਾਂ ਤੋਂ ਸਜਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਜਦ ਝੁਕ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਐਸਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਸਜਦਾ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਜੈਸਾ ਕਿੱਥੇ? ਖੈਰ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਇਸ ਜਪ ਦੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਟੇਜਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚ ਖੰਡ। ਇਹ ਨਿਖੇੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 2-3 ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੱਲ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 12 ਮੂਲਾ ਦੇ ਜ਼ਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਾਗ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਾਲ ਭਰ ਮਿਹਨਤ, ਇਤਨੀ ਲੇਬਰ ਲਾਈ, ਖਾਦ ਪਾਈ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ, ਸਾਲ ਭਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੇਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂ ਮਨ ਭਾਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਓ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਜਾਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੈਰੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤੰਗ ਤਾਰੀਕ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੌਸਮ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦਰੂਦ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ।
परिस्थिति तो ठीक नहीं है, लेकिन उसकी मन स्थिति इतनी चंगी है, वो नाम जप के परमात्मा की गोद जा बैठा, ध्रुव भगत बन गया। 5 बरख को अनाथ धो बरारक, हर सिमरत अमर अटारे। बड़ी उच्ची अटारी इसनों नसीब हो गई। मन स्थिति ठीक है, परिस्थिति तो ठीक नहीं है। परिस्थिति गुरु नानक दी ठीक नहीं सी, बाबर ने जेल दे पा दिता है। सारे बेदी सहमत नहीं सन, कहते सने सुधाई है, ते वक्त दी हुकूमत ने जेल च पाया। परिस्थिति तो ठीक नहीं है। परिस्थिति राम दी भी ठीक नहीं, 14 साल का बनवास थोड़ी गल। परिस्थिति कृष्ण दी भी ठीक नहीं सी, जेल दे जन्म होया है। राज घराने दा ये फरजंद जेल दे जमया, कंस दी जेल दे जन्म दिता है। देवकी ने पालदी पई है जसोदा। पिता असली है बासदेव, नकली बनया होया नंद बाबा। राज घराने दा ये लड़का वड्डा होके गौवां च रहिंदा है, ग्वालियां च पलदा है। परिस्थिति तो ठीक नहीं है। मन स्थिति इतनी चंगी है, हिरदे दी गहराई चो गीता दे बोल निकलते हैं। ऐसे गीत जो सीधे परमात्मा नाल जोड़न, ईश्वर नाल जोड़न। परिस्थिति कबीर दी भी ठीक नहीं है। कबीर दी मां जो कुछ कबीर बारे कहंदी है, कबीर ने छुपाया नहीं, वो शब्द दे विच अपनी मां दी हालत दर्ज की है। मेरी मां मैनू की कहंदी है। मां एक दिन मुहल्ले दियां जनानियां नू इकट्ठा करके ना कबीर बारे दसदी पई है, तंग आके दुखी होके। एक दोए मंदिर, एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट। एक दो साधु घर दे जुड़े ही रहंदे ने, सत्संग चलदा ही रहिंदा है। ते एक दो रस्ते च पुछदे रहिंदे ने, कबीर दा घर कित्थे, घर कित्थे। कहंदे मैं तंग आ गई। दोवां नूं रुखसत करदियां 4 आ जांदे ने, 4 नूं रुखसत करदियां 6 आ जांदे ने। हर वक्त घर दे च भीड़ बनी रहिंदी है। एक दो ए मंदिर, एक दो ते हर वक्त घर दे च रहिंदे ने, बने ही रहिंदे ने। वो रुखसत आउंदे ने, एक दो ए बाट, रस्ते च बाट, रस्ते च आउंदे ने, पुछदे रहिंदे ने कबीर कित्थे रहिंदा है। असीं कबीर नूं जाके मिलना है, कबीर कोल रहना है। हमको साथर उनको खाट। रात पै जाती है, हुण घर दे गिणे चुने बिस्तरे ते चारपाइयां। ये बिस्तरे, ये चारपाइयां, ये सौण दा थां उन्हां नूं दे दिंदा है। सानू कहंदे पुंजे सौ के ही रात कटो। मूंड पलोस कमरबंद पोथी, हमको चावन उनको रोटी। बड़े चाव नाल मैं ते लोई घर दे वास्ते भोजन बनांदे आ, घर वास्ते और अपने बच्चियां वास्ते, पोतरियां वास्ते मैं बनांदी आ। रात पै जांदी है, सारा भोजन साधुआं नूं खिला देंदा है। हुण रात नूं किवें बनाईए? कहंदा कोई नहीं, छोले चप के रात कट लो, चने खा लो। ये मां कह रही है। मूंड पलोस कमरबंद पोथी। ये जो वड्डियां वड्डियां पोथियां लैके आ जांदे ने, रब दीयां गल्लां करदे ने, सारा भोजन चुक के उन्हां नूं खिला देंदा है। ते हुण रात नूं अचनचेत किस तरह बनाईए, बच्चिआं नूं किस तरह खिलाईए? ये कहंदा कोई नहीं, भुजे होए चने खा लो, रात कट लो, कोई गल नहीं। संत आए ने, भगत आए ने। मुंडिया मुंडिया होए एक, ए मुंडिया बूढ़त की टेक। ऐ साधु मुंडे, ऐ मेरा मुंडा, ये एक हो गए ने, मेरा घर डोब के रहणगे, तबाह करके रहणगे। एक दिन ऐसा होया, भीड़ बड़ी हो गई, संत बहुत आ गए। इतना राशन पानी घर दे च नहीं सी। सूत कतिया सी, सतरंगा लोई ने ते कबीर दी मां ने। ओदियां बनाणियां सन चदरां ते खेस, ते शिवरात्रि ते बड़े बिकने सन, चंगा लाभ होना सी। कबीर ने देखा हुण इन्ने संत आ गए ने, इतना राशन पानी भी कोई नहीं, इतना धन भी कोई नहीं। सतरंगा सूत ही बेच के आ गया, ले आया राशन पानी, सारी रात लंगर चलता रहा।
सुनो देरानी सुनो जठानी अचरज एक भयो, कबीर दा शब्द है। सात सूत इन मुंडिया खोए, मुंडिया क्यों ना मोया। सतरंगा सूतर इतने मेहनत नाल असी कतिया सी, ਉਹਦੇ ਖੇਸ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਏ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿਤਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡਿਆ ਖੋਏ, ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਏ। परिस्थिति ठीक नहीं है। पहले तो मां बाप कबीर दे कबीर नाल सहमत नहीं ने, दूसरा ब्राह्मणी समाज ते वक़्त दी हुकूमत सहमत नहीं है, सहमत नहीं सन। कारण ये साफ दोहां नूं इनकार करदा सी। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल है राम के पिंड परान, निराली गल्लां करदा सी। कहंदा मेरा शरीर ते प्राण अल्लाह दा है, राम दा है, पर मैं हिंदू मुसलमान नहीं हाँ। कुछ ऐसियां गल्लां, कुछ ऐसियां विचारां नूं सुणाण लग पिया जिन्हूं तंग दिल नहीं सुन सकदे सन। इहदे उत्ते चोरी दे इल्जाम लगे, यारी दे इल्जाम लगे। सिकंदर लोधी ने जेल दे च भी पाया। फिर इहनूं सजाए मौत सुनाई। ते सजाए मौत किस तरह, मैं फिर अर्ज करा, परिस्थिति ठीक नहीं है। हाथी नूं शराब पिलाई ते उपर बिठाया महावत, बई हाथी दे पैरां थले इसनूं कुचल लिओ। इहनूं बन के हाथी दे अगों सुट दिता गया। हुण कबीर आप कहंदे ने, कुंचर पोट लै लै नमस्कारे, बूझी काजी नै अंधियारे। उस हाथी ने सूंड नाल कबीर नूं चुक लिया ते मत्था टेकिया, और फिर जमीन ते रख के फिर मत्था टेकिया। कबीर कहंदा है हाथी नूं ते समझ आ गई, इस अंधे नूं समझ नहीं आई। कबीर कहंदे ने सनातनी ऋषि मुनि ऐसा मनदे ने, गऊ ते हाथी ये मनुख दे बहुत नेड़े ने, ये ज्यादा समझदे ने, सोचदे ने, दुख सुख ज्यादा महसूस करते हैं, ममता भी इन्हां दे अंदर बड़ी है। सारा बौद्ध जगत हाथी की पूजा करता है, सारा हिंदू जगत गौ की पूजा करता है। किसी वक्त फिर नहीं खेड़ा करांगे, मनुख दे नेड़े ने। ये कहते हैं मनुख ते पशु की आखिरी कड़ी है, मरनगे मनुख बननगे, ये बाकी सब लंघ आए ने। ये दुख सुख ज्यादा महसूस करते हैं। जंगल दे जद महात्मा बुद्ध तपस्या करते सन, एक हाथी उन्हां दी सेवा करता सी। करमंडल चुक के निरंजना नदी दे चों पानी भर के लियांदा सी, अगों रखदा सी। रात नूं जद ध्यान साधना दे च महात्मा बुद्ध लीन रहिंदे सन, चारों पासे घुम के पहरा देंदा सी, कोई जंगली जानवर इन्हां ते हमला ना कर दे। उच्चे उच्चे दरख्तां तो फल तोड़ के लियाणे, ये दिन नूं इस तरह की सेवा करदा सी। जिस दिन साधना दे सफलता मिली ते महात्मा बुद्ध उस जंगल नूं छड़ के जाण लगे, तड़प तड़प के साथी ने प्राण दे दिते। तड़प तड़प के सारा बौद्ध जगत हाथी की पूजा करता है। मैनू बाबा सुंदर सिंह दे श्रद्धालुआं ने गल दसी सी, उदों मैं नहीं मनदा सी। सन 44 दे जद उन्होंने शरीर का चलाना किया, अली बेग वाले बाबा सुंदर सिंह, गुजरात दियां सारियां संगतां जाणदियां। गुजरात जिहड़ा पंजाब दे च रह गया, पाकिस्तान दे उन्हां दी अर्थी जैसे डेरे चों निकली ते 60 गऊआं सन डेरे दे च, तड़प तड़प के मर गईयां। उसे वक्त इधरों अर्थी निकली, इधरों 60 गऊआं ने प्राण दे दिते। कानपुर दे या इंदौर दे जद मैनू श्रद्धालु सुणांदे सन, मेरी थोड़ी जी तर्क बुद्धि सी, मैं मनदा नहीं सी। मैं आख्या इस तरह है, गऊआं ने कुछ गलत चीज खा ली होनी है, कोई चारे दे घाह पट्टा गलत पा दिता गया होगा, 60 दियां ही 60। पर जेड़े श्रद्धालु सन ते थोड़े सियाणे सन, कहंदे कि ज्ञानी जी थोड़ी तर्क बुद्धि करके तुसी मनदे नहीं पे, वरना हकीकत है। वो चश्मदीद गवाह सन बुजुर्ग, पर तर्क बुद्धि होने करके मन नहीं मनदा सी। भी चलो एक गऊ, 2 गऊ, 10-20 गऊआं, 60 दियां 60 गऊआं ने प्राण दे दिते, तड़प तड़प के मर गई।
3-4 साल पहले एक घटना घटी तो फिर मेरा मन मन गया, नहीं बाबा सुंदर सिंह दी डेरे च ये जो कुछ होया ठीक होया। तमिलनाडु दे एक संत, शायद आपने नाम सुने होवे, कृष्णा मूर्ति, ये शाम दे समय कथा करते आउंदे सन। हफ्ते दे 3 दिन तमिल भाषा च बोलते सन, 4 दिन इंग्लिश दे। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਤਮਿਲ ਲੋਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਊ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬੈਲ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, यूपी च घुमदियां ने, बिहार दे च ने, तमिल दे च ने, कन्नड़ दे च ने, इस तरह ही घुमदियां ने। एक गऊ वो शाम नूं अंदाजन 5 ਤੋਂ 6 कथा करते सन, 5 मिनट पहले पहुंच जाती सी गऊ। डेरे दे अंदर ते नहीं दाखल होंदी सी, खुले लांग दे चो कथा करते सन। शाम दे समय बाहर खड़ी होके एक दिन गऊ अंदर आ गई ते सेवादार जिहड़े सन कड्ढण लगे। कृष्णा मूर्ति कहण लगे, नहीं इहनूं ना कड्ढो, ये साडी पक्का ਸਰੋਤ है, तुसीं रोज नहीं आउंदे, तुहाडे विच कई नागा पाउंदे ने, ये नागा नहीं पाउंदी। इस दा संबंध मेरे अक्षरां नाल नहीं है, भावना नाल है। मेरे बोलण तो जो वाइब्रेशन बनदी है, जो तरंगां बनदियां ने, उस तो प्रभावित होंदी है। मेरे बोलों के अर्थ नहीं समझती, पर मेरे बोलों तो जो तरंगां बनदियां ने, उस तो प्रभावित होंदी है। ये नागा नहीं पाती, इसनूं ना कड्डो। अंदर आण लग पई। हकीकत और मद्रास दे जद मैं सुनिया, ज्ञानी मक्खण सिंह मैनू रो रो के सुणान, हैरानगी हुई मैनू। फिर 3-3.5 साल पहले चलाना कर गए कृष्णा मूर्ति। जैसे अर्थी उन्हां दी डेरे दे गेट तो बाहर निकली, उत्थे उस गऊ ने तड़प तड़प के प्राण दे दिते। उत्थे हैरानगी हुई मैनू, इतना स्नेह, इतना प्यार। अज पाठ करदे एक पंक्ति आई धन गुरु अंगद देव जी महाराज दी, महला दूजा। जिस प्यारे स्योन्यो तिस आगे मर चलिए, धृग जीवन संसार नानक ताके पाछे जीवना। जिस नाल स्नेह है, उस तो पहले ही मर जाना चाहिए, उसके अगों ही मर जाना चाहिए। भाई वह धन गुरु अंगद देव जी महाराज, जिस दिन ज्योति जोत समाए ना गुरु नानक देव जी महाराज, ये गल वखरी, चद्दर चुकी गई, फुल ही निकलिया, कुछ नहीं मिलिया। उस दिन ये श्लोक उच्चारण किया है गुरु अंगद देव जी ने, जिस प्यारे स्योन्यो तिस आगे मर चलिए, धृग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। इस गऊ ने उत्थे प्राण दिते। गऊ ते हाथी मनुख दे बहुत नेड़े ने, बहुत नेड़े ने। सारा बोध जगत गऊ जो है हाथी की पूजा करता है। हिंदू जगत गऊ की पूजा करता है। पूजा करने तो मुराद यह है, इनू मनुख समझो, पशु ना समझो, किधरे दा वध करन लग पो। उदी महानता वधाण वास्ते ऐसा किया गया है। ये मनुख दे नेड़े दुख सुख जो है ज्यादा महसूस कर दी है। मानसिक तल ते काफी विकसित हो गई है, अगे उठ गई है। तो खैर मैं अर्ज करा, परिस्थिति महात्मा बुद्धि भी ठीक नहीं सी, परिस्थिति राम दी ठीक नहीं है, कृष्ण दी ठीक नहीं है, परिस्थिति कबीर दी ठीक नहीं है, परिस्थिति गुरु नानक दी भी ठीक नहीं सी, प्रहलाद दी भी ठीक नहीं, ध्रुव दी भी ठीक नहीं, परिस्थिति ते गुरु अर्जन देव जी दी भी ठीक नहीं है। जेल दे च ने, तत्ती तवी ते ने, कोई परिस्थिति ते ठीक नहीं है। पृथ्वी चंद वैरी है, 2 दफा घर घाट लुट बैठा है। समाप्ति में करा, परिस्थिति ठीक नहीं है। परिस्थिति गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दी भी ठीक नहीं है। वक्त दी हुकूमत मैरी ग्वालियर दे किले दे बंद कीता है।
ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਦਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ ਦੋਵੇਂ। ਜਵਾਨ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਇਹ ਅਗਲਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਤਨੀ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਇਹ ਗਲਵਖੜੀ ਮਕੜੀ ਨੇ ਜਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਰੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ। परिस्थिति तो ठीक नहीं है। परिस्थिति ईसा दी भी ठीक नहीं सी, लेकिन मन स्थिति ऐसी चंगी है, हर वक्त रब नाल जुड़े। ये जिहड़े लोकी कहंदे ने परिस्थिति जरा ठीक हो जाए, साडा माहौल ठीक हो जाए, अमृत छक लवांगे, अमृत वेले उठांगे, नाम जपांगे। मेरा ये कहना हुंदा तुसीं कदी नाम नहीं जपोगे, क्योंकि परिस्थिति कतई पूर्ण दी किसी दी भी ठीक नहीं होंदी, कुछ ना कुछ तो समस्या रहिंदी है। लहरां तो बिना सागर नहीं आउंदा, समस्यावां तो बिना जिंदगी नहीं आउंदी, कुछ ना कुछ समस्या ते रहेगी। सरीरक ना होई तो कोई परिवारक होवेगी, परिवारक ना होई तो कोई आर्थिक होवेगी, आर्थिक ना होई तो कोई राजनीतिक होवेगी, कुछ ना कुछ तो होवेगा। लहरां तो बिना सागर नहीं आउंदा, समस्यावां तो बिना जिंदगी नहीं आउंदी, कोई ना कोई समस्या रहेगी। समस्या खत्म हो जान फिर असी नाम जपांगे, कतई नहीं, ऐसा मनुख नहीं जप सकता। इतने सियाणे मनुख बेड़ी ठेल देंदे ने ते चलदी हुई बेड़ी अपने आप लहरां नूं कटदी हुई पार हो जाती है। सियाणे मनुख नाम जपण लग पैंदे ने, अपने आप समस्यावां हल हो जांदियां ने, समस्यावां रस्ता दे देंदियां ने, मार्ग दे देंदियां ने। तो मैं अर्ज करां, अगर कोई मनुख नाम नहीं जप सकिया, परिस्थिति नूं दोषी नहीं ठहरा सकता। भी मेरा वातावरण ठीक नहीं सी, वातावरण तो किसी संत दा ठीक नहीं सी, किसी भी भगत दा ठीक नहीं सी। मैं कल अर्ज कीती सी, परिस्थिति मीरां दी ठीक नहीं सी, जंगलां दे च भटकदी रही। हुण इस्त्री चोला होवे ते जवान शरीर होवे ते कल्ली जंगलां दे च भटकना। एक सियाणे लिखारी ने मेरे ते प्रश्न कीता सी, एक कल्ली इस्त्री किस तरह बेखौफ ते बेदाग जंगल दे भटकदी रही। मैं कहा भगती भावना करके उसके चेहरे की बनावट ऐसी सी, दुश तो दुश मनुख अगे आंदा सी, उन्होंने मां दिसदी सी। नाम दा रस ऐसा कर देंदा, चेहरे की हालत कर देंदा। जद अंतष्करण पावन हो जाए, रोम रोम पवित्र हो जाए, उसके सामने मैले तो मैला मनुख भी आवेगा, प्रभावित होवेगा। संत के संग नहीं किछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। ये हकीकत है। परिस्थिति तो ठीक नहीं सी उसकी, लेकिन मन स्थिति ऐसी ठीक है, वो भुखे रह के भी, रुखां थले रात कट के भी रब नाल जुड़ी हुई है। लोकी भरे पेट भी नाम नहीं जपदे, लोकी घर दे च भी नहीं जपदे। कोई तत्ती तवी ते बैठ के भी समाधि लीन है, कोई फुल्लां दी सेज ते भी तड़पदा पिया है। परिस्थिति की गल नहीं है, मन स्थिति की गल है। मन स्थिति ठीक ना होवे ते नाम जपना औखा है। खेड सारी मन स्थिति दी है। ये संगत, ये कथा, ये कीर्तन, ये बाणी दा पाठ मन स्थिति नूं ठीक करना है। ते किस दी ठीक हो गई है? जो जपन लग पे ठीक है। बस बाहर दा माहौल तो इस तरह रहेगा, कुछ ना कुछ समस्या तो रहेगी हर एक दी है। जितने सार तुसीं इत्थे बैठे हो, कोई मनुख दावे नाल नहीं कह सकता, कतई नहीं कह सकता, तो मैं मनदा भी नहीं होंदा भी किसी की कोई समस्या नहीं है। हर एक दी है, हर एक दे अपने अपने दुख ने, हर एक दी अपनी अपनी विपता है, हर एक दी अपनी अपनी कोई कमजोरी है, कमी है, कुछ ना कुछ समस्या तो है। ये जीवन भर रहणगियां। एक लहर मिटेगी दूजी, दूजी लहर मिटेगी तीजी। सागर लहरां तो बिना नहीं आउंदा, समस्या तो बिना जिंदगी नहीं आउंदी, नहीं आउंदी। कोई नाम नहीं जप सकिया, परिस्थिति की गल नहीं है, मन स्थिति की गल है। संगत रोज इस वास्ते करनी है, मन स्थिति ठीक होवे। ते संगत दा फल किसनों मिल गया है? संगत कीती हुई किस दी सफल हो गई? जो अमृत वेले उठ के जपन लग पिया, इन्हें संगत तो शिक्षा ले ली। जिहड़ा अजे तक भी नहीं जपदा पिया,
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੇ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਅਜੇ ਇਸ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਅਜੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਤਨਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਇਤਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਇਸ ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਯੁਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਦੈਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ 2 ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹੋਰ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਭਾਵੇਂ 5 ਪੜਾਓ ਸਨ, ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਤੀਏ, ਇਨ ਵਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਧੁਨੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਵਿਛੜੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਿੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਮਿਲੇ, ਪਤਨੀ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੇ ਕਦੀ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇਹ ਰਸ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਧਿਆਨ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਚਮਨ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਭਰੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਮਹਿਕ, ਸੁਗੰਧੀ, ਠੰਡਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੁੜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਹੋਰ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।